ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Қурбонзода. 4 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Осиёи рушд Масато Кандаро ба ҳузур пазируфтанд. Сарвари давлат Масато Кандаро ба муносибати интихоб шуданаш ба мансаби президенти бонк табрик гуфта, ташрифи нахустини мавсуфро ба Тоҷикистон нишонаи таваҷҷӯҳи махсуси ин ниҳоди молиявӣ ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати ҷонибҳо арзёбӣ намуданд. Дар ҷараёни суҳбат ба сатҳи кунунии ҳамкорӣ ва саҳми бонк дар татбиқи ҳадафҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии Тоҷикистон баҳои баланд дода шуд. Таъкид гардид ки Бонки Осиёи рушд яке аз шарикони асосии кишвари мо ба шумор рафта давоми солҳои ҳамкорӣ барои татбиқи зиёда аз 200 лоиҳа ба маблағи умумии $2.9 миллиард саҳм гузоштааст. ҷонибҳо аз қабули стратегияи нави шарикии бонк ва Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуданд. Таъкид шуд ки самтҳои асосии он аз ҷумла рушди энергетика, нақлиёт, рақамикунонӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва таҳкими бахшҳои иҷтимоиву хусусӣ ба ҳадафҳои миллии Тоҷикистон комилан тавъам мебошанд. Ба раванди татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардид. Сарвари давлат барои дастгирии буҷети давлатӣ ва пешбурди ташаббусот дар самти ташаккули иқтисоди сабз ва ба бонк изҳори сипос карданд. Ҳамчунин дорнамои густариши ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, муқоимат ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим ва ҳифзи пиряхҳо мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар ин замина ҷалби маблағгузории иловагӣ ва идомаи ислоҳоти сохторӣ барои рушди сармояи инсонӣ ва таъмини амнияти экологии минтақа зарур дониста шуд. ҷонибҳо омодагии худро ба таҳкими ҳамкории дарозмуддати судманд таъкид намуда изҳори итминон карданд ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба рушди минбаъдаи шарикии стратегӣ миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки Осиёи рушд мусоидати муассир хоҳад кард. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти Бонки Осиёи рушд Масато Канда андешаҳояшонро ба хабарнигорон чунин баён доштанд. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is my first visit. باری نخست است که به تاجیکستان تشریف آوردم. خیلی خرسند از آنم که در این کشور زیبا، آفتابروی و مهمان نواز شما قرار دارم. ملاقات من با جناب عالی پرزیدنت محترم کشور محترم امامعلی رحمان خیلی ثمرانک بود. ما یک چند موضوعات را فرا گرفتیم، از جمله استراتژی نوی شریکی کشوری خود را برای سالهای 2026-2030 که هفته گذشته سنه 26 فوریه تصدیق شده بود. برای دستگیری تطبیق آن بانک آسیایی رشد هدف دارد که بین سالهای 2026 و 2028 تقریبا $1.1 میلیارد را برای تاجیکستان سفربر نماید. بانک آسیایی رشد یک جای با حکومت کشور برای دستگیری رشد استوار و فراگیر که جایهای کاری بیشتر و با ثمر را فراهم می‌آورد همکاری خواهد نمود. ما با تقویت اینفراستراکچوری استوار و ثمرانک، بهتر کردن اداره‌کنی اقتصادی و رقابت‌پذیری، اینچنین تأمین دسترسی بیشتر و سبکتر به مکتب‌ها، بیمارخانه‌ها و دیگر خدمت‌رسانی‌های اجتماعی برای همگان تمرکز خواهیم کرد. بانک آسیایی رشد از عهده‌داری‌های قوی حکومت برای تقویت رشد بخش خصوصی استقبال می‌نماید. توسط استراتژی نوی شریکی کشوری ما یعنی با راهنمایی همین حجت ما من بعد نیز دستگیری تلاش‌های حکومت را برای بنیاد بخش خصوصی دینامیکی که جایهای کاری ایجاد می‌کند، نوآوری را به وجود می‌آورد و رشد استوار را برای همگان تامین می‌کند ادامه خواهیم داد. من از شریکی بانک آسیایی رشد با جمهوری تاجیکستان که در طول قریب 13 ساله از سال 1998 دوام دارد افتخار دارم. مردم تاجیکستان میتوانند در سالهای آینده نیز مطمئن باشند که دستگیری منبعده بانک آسیایی رشد همانا باقی میماند. And salamat باشد. 4 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини раиси Девони вазирони Туркманистон муҳтарам Тангригулӣ Атахалиевро ки барои иштирок ба кори ҷаласаи навбатии комиссияи байни ҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон оид ба ҳамкории иқтисодию тиҷоратӣ ва илмию техникӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад
به حضور پذیرفتند. ضمن صحبت وضع و دورنمای مجموعه مناسبت‌های شریکی استراتژی تاجیکستان و ترکمنستان و راه‌های رشد من بعدی آنها مورد بررسی قرار گرفت. پیشوای ملت با قناعتمندی جریان رشد مثبت همکاری دو کشور را ذکر کرده با امکانیت‌های بزرگ جهت پیشبرد این روند در بخش‌های گوناگون اقتصاد از جمله تجارت، صنعت، نقلیات و حمل و نقل اینچنین ساحه کشاورزی توجه ظاهر نمودند. همزمان با گسترش رابطه‌های فرهنگی و گومانیتاری در سمت‌های ورزش و سیاحی، تبادل فرهنگی، علمی و تعلیمی و جوانان اظهار هوسمندی کرده شد. سرور دولت ما اهمیت ادامه کار فعال کمیسیون بین حکومتی را جهت تامین همکاری ثمره‌بخش دو کشور در این و دیگر سمت‌ها تاکید نمودند. همچنین دایر به مسائل نگاه داشتن مکالمه منتظم بین دولتی باید با تمام مجموعه روزنامه دو جانبه و همکاری زیچ در چهارچوب سامانه‌های بین المللی و منطقوی تبادل سودمند افکار صورت گرفت. در روز دوم جلسه 14 کمیسیون مشترک بین حکومت جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان آید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی جانب‌ها نتیجه‌های گفت و شنیدها را سازنده ارزیابی نمودند. همرئیسان کمیسیون معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده و معاون رئیس دیوان وزیران ترکمنستان اتخلیف تنگرگولی اظهار داشتند که جلسه در فضای همدیگر فهمی و همکاری متقابلا سودمند برگزار گردیده توافقات به دست آمده زمینه استوار برای گسترش منبع مناسبت‌های اقتصادی و تجارتی و رابطه‌های علمی تکنیکی می‌گردد. پس از موافقه همه مسائل روزنامه از جانب همرئیسان کمیسیون پروتکل جلسه 14 کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و ترکمنستان باید به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و علمی و تکنیکی به امضا رسانیده شد. حجت مذکور سمت‌های اساسی فعالیت منبع را معین نموده همچون قدم مهم دیگر در رشد مناسبت‌های دوستانه کشورها خدمت می‌کند. جانب‌ها اظهار اطمینان نمودند که تطبیق سریع وقتی و با ثمر توافقات در پروتکل ذکر شده به تحکیم رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی، افزایش حجم سودای دو جانبه و رشد همکاری‌ها مساعدت خواهد کرد. در دایره سفر کاری به جمهوری تاجیکستان پرزیدنت بانک آسیای رشد محترم مساتو کندا به دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تشریف آوردند. ضمن بازدید با امکانیت‌های تعلیمی و انفراستراکچور معاصر دانشگاه شناس شدند. در دایره سفر کاری به جمهوری تاجیکستان پرزیدنت بانک آسیای رشد مساتو کندا به دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان تشریف آوردند. ضمن بازدید از دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان پرزیدنت بانک آسیای رشد با امکانیت‌های تعلیمی و انفراستراکچور معاصر دانشگاه شناس گردید. از جمله مهمان عالی‌قدر از مرکز رشد ملکه‌ها، کسب آموزی و خدمت‌رسانی دانشگاه دیده نموده با فعالیت این مرکز که به رشد ملکه‌های عملی و آماده‌سازی متخصصان رقابت‌پذیر در بازار مهنت روانه گردیده است از نزدیک شناس شد. در دایره معرفی به مهمان امکانات‌های آموزش، تجهیزات معاصر و برنامه‌های آموزشی مرکز که به بلند برداشتن سطح ملکه‌های کسبی دانشجویان و شهروندان مساعدت می‌کند معرفی گردید. تاکید شد که در مرکز رشد ملکه‌های کسب آموزی و خدمت‌رسانی دانشجویان و شهروندان به تحصیل فرا گرفته می‌شوند. در اینجا در مجموع از روی 14 اختصاص از جمله کسب‌های معماری، طربخانه، مهمانخانه، راهبلد، برقچی، چلانگر تکنیکی، کفشگری، گازی و برقی، وصلگر تجهیزات برقی آفتابی، آموزش تکنولوژی اطلاعاتی و کمونیکاسیونی و امثال اینها خواهشمندان با آموزش فرا گرفته می‌شوند. هر یک صنفخانه با نظرداشت طلبات کسبی انتخاب نموده دانشجو با تجهیزات و عیانیت‌های موافق خوانش تامین کرده شده است. طور از ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت بانک آسیایی رشد برمی‌آید در دوام سالهای همکاری بانک در تطبیق برنامه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی کشور سهم نظررس گذاشته برای عملی‌سازی زیاده از 200 لایحه با مبلغ عمومی بیش از 2.9 میلیارد دلار مساعدت نموده است. ذکر گردید که تشریف پرزیدنت بانک آسیایی رشد
ба донишгоҳ ҳамчун қадами муҳим дар роҳи таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва дастгирии ташаббусҳои рушди устувор дар соҳаи маориф арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Хӯруғ корҳои бунёдӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ба номи Носири Хусрав идома доранд. اجرای با صفت و سری وقتی کارهای ساختمانی تحت نظارت مسئولین قرار داشته با فراهمسازی شرایط معاصر تعلیم و تربیت روانه کرده شده است. همکاران ما گزارش می‌دهند. کارهای بنیادی در بنای مؤسسه تعلیمی رقم 6 به نام ناصر خسرو در سال سپری تا ماه نوامبر ادامه یافته. ساختمانچیان توانستند به اندازه 80% کارهای بتون‌ریزی و خشتچینی را به انجام رسانند. بنای نوی مؤسسه تعلیمی از 4 آشیانه عبارت بوده در آن در برابر صنفخانه‌ها اینچنین آشخانه، کتابخانه، تالار ورزشی بنیاد می‌گردد. در روز یکم کارهای ساختمانی بناکاران با کارهای خشتچینی در آشیانه 4 مشغول کار گردیده. همچنان جهت آماده نمودن انشاءات جهت پیشبرد نصب و وصل خطهای تامینات با نیروی برق زمینه با اعتماد گذاشته شد. عین حال در اینجا زیاد از 20 نفر ساختمانچیان از ناحیه‌های شغنان و رشدقلعه و شهر خورو فعالیت نموده با خوراک گرم تامین می‌باشند. ماموریت جمعیت دارای مسئولیت محدود شریف شهس جهت پیشبرد کارها شرایط‌های لازمی فراهم آورده نظارت را از بالای صفت و سرعت کارها برده ایستاده است. با استفاده از امکانات‌های موجوده بناکاران عزم دارند تا بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 به نام ناصر خسرو را در اساس نقشه در عرفه تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همچون تحفه به خوانندگان و آموزگاران منظور نمایند. با مورد بهره برداری قرار گرفتن بنای مؤسسه تعلیمی سیمای مرکزی ولایت را باز یک عمارت زمانوی جلوی تازه خواهد بخشید. ماهره طاهر، مبارک شوی رستم، ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. در شهر اسفرا با استقبال جشن‌های ملی کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نموده. ساکنان با حس بلندی وطندوستی بهره باز هم زیبا و آباد گردانیدن محل زیست خود سهم می‌گذارند. سالهای اخیر در حدود شهر یک قطار اقدام‌های مهم از جمله تعمیر و نوسازی راه‌های داخلی، کبودی زارکنی، بنیاد انشاءات اجتماعی و بهترسازی اینفراستراکچور عملی گردیده سیمای شهر را به کلی دیگرگون نموده است. تفصیلات در گزارش همکارانمان. در جماعت دهات چیلگزی شهر اسفرا معرکه آبادکاری‌ها بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی با مرام ادامه دارند و بنیاد کارگاه‌های استحصالی، انشاءات معارف و تندرستی، تعمیر و منفرش‌کنی راه‌ها صورت گرفته. در این زمینه سطح و صفت زندگی مردم بلند برداشته می‌شود که از سیاست سازنده و برای آبادی دیار نگرانیده شده حکومت جمهوری تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد. مردم سازنده آبادکار دهات در سمت آبادانی مکان زیستی خود با سهم عموم کمر همت بسته امروزها بنیاد صنفخانه‌های علاوگی، کودکستان و بنگاه طبی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، چراغانکنی کوچه‌ها، آبادسازی گرد و اطراف مؤسسه‌های اجتماعی و تعمیر و نوسازی راه‌های محلی وسعت تازه پیدا نموده است. باعث قناعتمندی است که گسترش بنیادکاری‌ها با اشتراک وسیع ساکنان، سخاوتمندان و صاحبکاران محلی به کار خیرخواهانه و دستجمعانه تبدیل یافته. ساکنان با روحیه بلند وطندوستی در روند سازندگی سهم ارزنده می‌گذارند. طبق نقشه بنیاد 90 عدد انشاءات‌های جشنی در نظر بوده تا به این دم 74 عدد به استفاده داده شده است. در باقی مانده انشاءات‌ها کارهای ساختمانی ادامه داشته تا به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان به استفاده داده می‌شود. در حدود جماعت 6 مؤسسه تعلیمی با فراگیری زیاده از 2700 خواننده، 2 مؤسسه تا مکتبی، 1 بیمارخانه منطقوی با 50 کتی طبابتی، مرکز سلامتی، 1 بنگاه طبی، 3 مرکزهای فرهنگی فراغتی، آستارخانه و 10 مرکزهای خدمترسانی فعالیت نموده برای مردم شرایط مساعد کار و استراحت فراهم آورده شده است. ساکنان دهات با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات و وحدت ملی که ثمره
استقلالیتی دولتی میباشد در معرکه‌های حشری دستجمعانه فعالانه اشتراک نموده محل زیست خود را تازه آزاده نگاه می‌دارند. محض چنین اقدام‌های سازنده سیمای جماعت را روز از روز زیباتر نموده سطح زندگی مردم را بالا میبرد. کارهای آبادانی در چیلگزی ادامه داشته اهل جماعت تصمیم گرفتند که من بعد نیز در پیروی به اقدام و تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عزم و اراده قوی برای آباد و زیبا نمودن دهات تلاش می‌نمایند. صابر ایوبی، صاحبان قربان، شهر اصفهان، اخبار. امروزها در فضای آباد و آسایشته شهر باختر پرورش نسل صاحب معرفت و خودآگاه به یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی تبدیل یافته. برای رشد ذهنی و معنوی کودکان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. در چنین محیط سازنده استعدادهای نورست به مثل احسان آتم‌الله‌زاده با تکیه به میراث گرانبهای ادبی قدم‌های استوار به سوی آینده درخشان می‌گذارند. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. در قلب شهر باختر استعداد نورست می‌روید که با وجود خردسالی الکی به جهان پرقناوت ادبیات کلاسیکی پیوند ناگسستنی یافته است. احسان آتم‌الله‌زاده تربیت گیرنده مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 2 شهر باختر با از یاد کردن و قرائت شاه اثر بزوال ابوالقاسم فردوسی شاهنامه رو آورده است. این کودک با لیاقت عین زمان زیاده از 200 مصرع این اثر گرانارزش را از خود نموده با شوق و ذوق زیاد آن را قرائت می‌کند. در و دشت و سانی زیبا شدی، یک تخت پیروزه پیدا شدی، نشسته بر او شهریار چو ماه، یک تاج بر سر به جای کلاه. او تصمیم دارد که با راهنمایی آموزگار خود و دستگیری پدر و مادر مصرع‌های از یاد نموده‌اش را باز هم بیشتر گرداند و دانش و مهارت خود را تکمیل دهد. متخصصان بر آن نظرند که چنین توجه به میراث ادبی در سن خردسالی زمینه استوار معنوی و فرهنگی نسل آینده را تقویت می‌بخشد. بدین نامه من دست کردم دراز، به نام شاهنشاه گردن فراز. خداوندی تاج و خداوندی تخت، جهانداری پیروز بیدار بخت. جهان آفرین تا جهان آفرین، چون او شهریار نیامد پدید. چو خورشید برگاه بین تاج، زمین شد به کرداری تا بنده آج. چه گویی که خورشید تابان کی بود، که از او در جهان روشنایی فزود. گفتم به مورد است که امروزها مؤسسه‌های تا مکتبی شهر باختر فعالیت نظررس داشته. در آن تربیت گیرندگان از روی برنامه‌های گوناگون از جمله با زبان‌های دولتی، روسی و انگلیسی به تعلیم فرا گرفته شده. برای رشد همه‌جانبه آنها امکانیت‌های وسیع فراهم آورده شده است. در مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 12 تمام شرایط برای تعلیم تربیت مجهزانیده شده. با 3 زبان تربیت گیرندگان تعلیم تربیت میگیرند و ما مینتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان اول خصوص به پیشوای معظم ملت میرسانیم که چنین شرایط ها را برای ما مهیا ساخته است. با مقصد به طلبات زمان به راه ماندن تعلیم و تربیت در کودکستان‌های شهر مربیان دارای ملکه بلندی کسبی جلب گردیده. جهتی به راه ماندن اصول‌های معاصر پیوسته آنها از کورس‌های آموزشی و تکمیل اختصاص می‌گذرند. در دایره تطبیق برنامه و استراتژی‌ها جهتی هرچی بیشتر به تعلیم و تربیت فرا گرفتن کودکان در شهر باختر در دوام سال‌های صاحب استقلالی ده‌ها مؤسسه‌های نوی تا مکتبی بنیاد کرده شده‌اند. قابل ذکر است که عین حال در شهر باختر 25 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی فعالیت داشته. اینچنین در ماه دکبر سال 2025 از جانب سرور دولت محترم امامعلی رحمان سنگ اساس 2 مؤسسه تا مکتبی گذاشته شد که عین زمان کارهای ساختمانی آغاز گردیدند. بیشک چنین دستاوردها و شرایط مساعد میتواند زمینه کمالات معنوی و علمی نسل نورست را تامین نموده استعدادهای نو را با مثل احسان آتم‌الله‌زاده به جامعه معرفی نماید. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، اخبار.
با استقبال جشن بین المللی نوروز در ناحیه دوستی تدبیرهای گسترده تازه‌کاری و آبادانی راه اندازی گردیده. ساکنان با روحیه بلند وطندوستی به کارهای سازندگی مشغول می‌گردند. این اقدام‌ها در برابر آمادگی به نوروز همچون زمینه شایسته برای تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی ارزیابی می‌گردد. گزارش همکارانمان در این خصوص. با مناسبت استقبال جشن بین المللی نوروز در ناحیه دوستی تدبیرهای دستجمعانه تازه‌کاری و آبادانی راه اندازی می‌گردند. در دایره این اقدام ساکنان دهها و محله‌ها با روحیه بلند وطن دوستی به مرکز ناحیه برآمده اطراف بنا و اداره‌های دولتی و دو شفت راه مرکزی را تازه نمودند. همزمان بیخ درختان و گل و بوته‌ها را نرم کرده دیگر تدبیرهای اکولوژی موسمی را عملی نمودند. با مقصد در سطح بلند کسب تجلیل نمودن جشن نوروز بین المللی امروز ساکنان ناحیه دوستی در کوچه و محله‌های حدود ناحیه یک حشر دستجمعانه گذراندند. مقصد از برگزاری چنین حشرها آباد و زیبا نمودن کشور عزیزمان تاجیکستان می باشد. فصل بهار ایام احیای طبیعت و زیبا گردیدن محیط زیست بوده هر فرد جامعه را وادار می سازد که به کارهای پاکسازی و آبادانی توجه بیشتر ظاهر نماید. سال 2026 برای ساکنان کشور سالی تاریخی محسوب می یابد، زیرا در برابر دیگر چاره‌بینی‌های مهم دولتی 35 سالگی استقلال دولتی با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می گردد. از این رو تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال این سنه مهم ملی در ناحیه دوستی تقویت بخشیده می شوند. ساکنان وطن دوست ناحیه در کارهای آبادانی فعالانه سهم گذاشته برگزاری چنین اقدامها را نشانه فرهنگ بلند روزگارداری و محبت به وطن می دانند. با گفته مسئولین من بعد نیز هر هفته روزهای استراحت در ناحیه با اشتراک دایره وسیع ساکنان و کارمندان تشکیلات و مؤسسه ها تدبیرهای تازه‌کاری و آبادانی ادامه یافته برای استقبال شایسته جشن و صحنه‌های مهم ملی زمینه مساعد فراهم آورده می شود. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، ناحیه دوستی، اخبار. برنامه اخبار به انجام میرسد. سلامت و خانه آباد بمانید.